वॉर इज़ द वर्स्ट एग्जाम्पल। कहते युद्ध आ जिहड़ा वो एक बड़ी बुरी उदाहरण आ। साइंस हैज़ पुश्ड इट सो फॉरवर्ड दैट एथिक्स एंड मॉरल्स आर फ्लंडरिंग होपलैसली बिहाइंड। कि विज्ञान आ जिहड़ा वो आपदे आप नूं इन्ना ज़्यादा अगे लिजा चुक्या है, पदार्थक जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां च आपदे आप नूं इन्ना ज़्यादा अगे लिजा चुक्या है कि जिहड़ियां साडीआं नैतिक कदरां कीमतां ने वो बहुत ज़्यादा पिछे रह चुकियां ने। कोई उम्मीद भी नहीं हैगी कि वो इहदे नाल रल सकण। इट मेक्स वन समटाइम्स आस्क वट इज़ साइंस रियली आफ्टर। कहते ये देख के तो कदे कदे कहते सानू ये पुछण नूं दिल करदा कि विज्ञान आ जिहड़ा वो किस चीज़ के पिछे पिया होया, किस चीज़ के पिछे जा रहा। वट आर इट्स एम्स, इहदा उद्देश की है। वट इज़ इट्स गोल, इहदा टीचा की है। इट्स एम्स सीम टू बी ओबवियस। कहता ये जिहड़े उद्देश ने वो तो स्पष्ट ने। दे आर मटीरियल ऑफ कोर्स, कहते ये तो पदार्थक ने। One aim is the complete understanding, indeed the conquest of man's environment। कहते जिहड़ा इहदा पहला उद्देश है वो तो आदमी का जिहड़ा वातावरण आ, आदमी के आले दुआले जिहड़ा कुछ वो ते जित प्राप्त करना इहदा पहला उद्देश है। मतलब वो पूरी तरह समझ पा के कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ते फिर उस तो बाद उते जित प्राप्त करनी, ये इहदा पहला उद्देश है। द कनक्वेस्ट ऑफ एवरीथिंग मटीरियल big or small, bringing all powers within man's reach। कहता हर चीज़ ते जिहड़ी भी पदार्थक चीज़ है वो हर चीज़ ते जित प्राप्त करनी, चाहे वड्डी है चाहे छोटी है। bringing all powers within man's reach, आदमी की पहुँच च सारियां शक्तियां लिया देनियां। भाव आदमी का हर चीज़ ते कब्जा हो जाए तो उहदे कोले हर चीज़ आ जाए। The other aim is the understanding of all the mysteries that lie within the human body। कहते अगला उद्देश इहदा यह है भी जिहड़ा मनुखी शरीर है उहदे विच जिन्ने भी सारे रहस्य ने, जिन्ने भी सारे भेत ने उहदे अंदर, उन्हां नूं जान लीए। आपां नूं पता ही है कि साइंस यही काम ते लगी हुई आ। जिहड़ा आपां पहला पढ़िया भी मटीरियल चीज़ां बनाउणियां ते दूजा वो काम कर रही है मनुखी शरीर के जिहड़े भेत ने, रहस्य ने, वो पता करन लई, उन्हां नूं समझण लई। द मटीरियल मिस्ट्रीज, द इन्यूमरेबल कैमिकल एंड फिजिकल एक्शनस दैट मेक द बॉडी वर्क। कहते वो सारे रहस्यां नूं समझण की कोशिश कर रही आ। इन्यूमरेबल मतलब हुंदा अणगिणत। वो सारे भौतिक ते रसायनिक, कैमिकल एंड फिजिकल जिहड़े भी बॉडी चो एक्शन होंदे ने, क्रियावां हुंदियां ने, उन्हां सारिਆਂ नूं समझण की कोशिश कर रही है भी किमें किमें ये शरीर तो काम करवा रहे ने, किमें किमें ये शरीर नूं चला रहे ने। इफ दीज आर द अपरेंट एम्स ऑफ साइंस श्योरली दे कैन नॉट रिप्रजेंट द अल्टीमेट गोल। कहते जे यही विज्ञान के पक्के ते मुख उद्देश ने तां फिर यह कदे भी जिहड़ा उहदा फाइनल उद्देश आ जां उहदा आखिरी उद्देश आ उहदी नुमाइंदगी नहीं कर सकते। द अल्टीमेट गोल इफ देयर इज सच अ थिंग। कहते जे साइंस का कोई अल्टीमेट गोल होया भी जां कोई साइंस ने अपना अल्टीमेट गोल बनाया भी तां वो की होवेगा। मस्ट बी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग that makes life worthwhile, the enrichment of all that life means। कहते ये गोल ये उद्देश वो होएगा कि उन्हां सारियां चीज़ां नूं समझिया जावे जिहड़ियां मनुखी जीवन नूं योग बनाउंदियां ने ते उन्हां सारियां चीज़ां दा अमीरीकरण करना होवेगा। दैट गोज बियॉन्ड मटीरियल थिंग्स, ਜਿਹੜੀਆਂ कि पदार्थक चीज़ों तो परे ने। फॉर मैन नीड्स मोर दैन फूड एंड शैल्टर एंड क्लोथिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट गोज ऑन विद इन हिज स्टमक। क्योंकि मनुख नूं भोजन, सिर ते छत ते कपड़ा
ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ। what is really needed in the world today perhaps more than ever before। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। is not some new world shattering discovery in nuclear physics। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜਾਂ ਕਰੇ, ਔਰ some breathtaking discovery in chemistry ਔਰ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। the advance for which the world is waiting beyond any doubt। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, is a small advance, a slight advance in charity। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ 'ਚ, ਇਨ ਚੈਰਿਟੀ। ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ। ਇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ। ਫੋਰਬੇਰੈਂਸ, ਫੋਰਬੇਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਟੋਲਰੈਂਸ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਂ। ਐਂਡ ਮਰਸੀ, ਮਰਸੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆਉਣਾ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਣੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ। that is what the world is waiting for and waiting rather anxiously। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। what charity and tolerance and forbearance and the understanding of one another are non material matters। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਨੌਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਟਰਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨੌਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਟਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਨ ਨੌਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਗਸ ਸਾਇੰਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਹੈਲਪਲੈਸ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਸਾਨ ਜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸ ਆ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਈਵਨ ਹੈਲਪ ਅਸ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਗੁੱਡ ਫਰੋਮ ਈਵਲ। ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ। ਹੁਣ ਗੁੱਡ ਚੰਗਾ, ਈਵਲ ਬੁਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੰਗਾ ਇਹ ਬੁਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹ ਐਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ। ਮੇ ਵੀ ਦਿਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਸੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਹੂ ਨੋਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਦੈਟ someday science will effect an improvement in the human brain itself। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ।
ਨਾਟ ਆ ਸਟਰਕਚਰਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਣਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਫॉर ਇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਮਿਰਾਕਲ ਆਫ ਆਲ। ਮਿਰਾਕਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਮਤਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਲ ਕਮ ਲਾਸਟ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਬਟ ਦੇਅਰ ਮਾਈਟ ਵੈਲ ਬੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੋਮ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਦ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਮਾਈਟ ਵਨ ਡੇ ਵੈਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। I should say there is little doubt that man will one day improve on the natural man। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਦਮੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਰੇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਟੇਟਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕੂਗਾ। ਐਂਡ ਗਿਵ ਹਿਮ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਊਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰੂਗਾ। ਹੀ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਸਕੂਗੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਵੈਦਰ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੋ, ਵੈਦਰ ਐਂਡ ਵੈਨ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਫੈਲੋ ਮੈਨ ਦੈਟ ਰਿਮੇਨਸ ਟੂ ਬੀ ਸੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੂਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਉਹ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਰਿਮੇਨਸ ਟੂ ਬੀ ਸੀਨ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਟ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਟੇਕਿੰਗ ਅਸ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿਸਿਸਿਟਿਊਡਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟ ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਲਟ ਫੇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਸਮਵੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਟਰਬਲਸਮ ਟਾਈਮਸ ਅਹੈਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਬਟ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਫੀਅਰ ਫॉर ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆਰ ਦਾ ਕ੍ਰੇਵਨ ਇਨ ਸਪਿਰਿਟ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫॉर ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਇੰਟਰੀਗਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਅਨਦਰ 100 years। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ।
क्योंकि वो ये देखना चाहते ने भी जिहड़ा विज्ञान है सानू किधर नूं लेके जा रहा है, जां विज्ञान है जिहड़ा वो साडा नॉन मटीरीअल चीज़ां ते कदों काम करूगा, कदों वो मनुख की जिहड़ी समझ है ते उहदियां नैतिक कदरां कीमतां ने उहनूं बेहतर बनाऊगा, उहदे विच विकास करूगा। ये सारा जिहड़ा आपां पाठ पढ़िया है ये डॉक्टर S.W. पेनीक्विक ने लिखिया गा। उन्होंने एक भाषण दिता सी एडिलेड आस्ट्रेलिया च। एडिलेड आस्ट्रेलिया का एक शहर आ, उत्थों वो भाषण दे रहे सी ते जिहड़ा उन्हां दे भाषण का प्रसारण सी, उन्हां दी गलबात का जिहड़ा प्रसारण चल रहा सी, उहदे विच्चों ही ये लिया गया गा जिहड़ा अपना ये पाठ है। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ चिंता प्रगट कर रहे सी कि जिहड़ा विज्ञान है ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ।